केते वर्ष हलानी आपण आपणक बाबू को बाबू बोली डाकते? 8 वर्ष। रागी गले तू ता करे तुता करंते सतरे आपण देखि लागुनी जे आपण तुता करथले बोली। हां मु करे नवम क्लास माने तांको स्कूल ले हम स्कूल गोटे खेल प्रतियोगिता पड़ी था मु जाई थे तो मैडम हमर सीट था तापर एमती कोन गोटे को कथा को नै कि खेल कथा को नै कि तार मोर झगड़ा हो जाइतला मु कहली तम स्कूल के आइचल तुम तो कोन धमको देखौछु ता कह के बाडै दे ता भाई जे बड़ भाई ता बड़ भाई रो इंस्टा आईडी गोटे कागज रे लिखि नै कि पळै आइछ मत धरे मत गला एटा को नब इंस्टा रे मारियो एथरे मेसेज करियो आ तमे हाय पठो मु जदी हालो लिखिली ताले जानिबो जे मु मेसेज करती ताले रिप्लाई दबो कोन बाय पसंद आसले एनते कथा बुझेले बोली जो कांदुथले आपण से बुझेले बोली कि से कांदले भी बुझंदी रागले भी बुझंदी जहा करले भी से बुझा ना से जो झगड़ा रहला नि कि कॉलेज रे ना स्कूल रे तापर तो से बुझेले आपण हां आसे के बुझेले सेथरे पसंद ब्रेकअप कर दई कोन करिया हम कहले हां तुम जाओ ना मु मोर चुपचाप हे रहि जीबी हम कहले तमे सही बुली बुली आसी मोर पाखु आसी जेतळ मु ताको स्कूल ले देखि दिली बस ता हाइट आ टिके छोटो था मु कहली बस एबे हाइट एतिक अछि नॉर्मल बड़ हला पर बढ़ी जिवो सेटा ही माइंड रे रखि दिल तापर जेतळे जतिकि ता खेल पड़िथला ताको स्कूल ले बस सेतिकि ही ताको देखि 3 दिन तापर आ टोटली ही देखिनी जेबे दशम सइला फोन फोन हैला फोन आसियारो 6 मास 7 मास पर देखा करिया पे प्लानिंग ही गल जेतळे प्लानिंग सेतळे वर्ष 1.5 वर्ष समथिंग एबो होई जैथे ना ना हे जैथे मु कहली देखा करिया हो ठीक अछि मु ताको सेतळे अछि हाय बापांकर माने ठीक ठाक बोंकर जे तू वाइट कम तार भाईंकर भी सही मोर भी सही कोनती तू तो एडिक्ट तते के बाहा लोकटा जते मिली होला आपण तांको कोन कहले रिप्लाई रे तांको तांको कोन रिप्लाई कली किछि गल एबे गुरु ना रिप्लाई रे एबे नहीं तांकर मोर जेतले मैरिज हेबो सेबे गली रे गाँ रे भी किछटा स्त्री लोक अछन समझ कहछन आ तते तो भलो झियो मिली जिवे से झियो कम पई भल पाइछु सी हम जातिर नु ये से तापरे मते मो देई कहितला कि सी हम जातिर नु तू ताको कम पई मैरिज करछु ये से मु कहली देख गोटे भलो मनिष पाया कहले जातीय जाति देखनी तू भी गोटे मनिष सी भी गोटे मनिष बस फरक एकटी कि जातिटा भी हम मनिष जाति ही तैयारी करछे भगवान तो केबे तैयारी करना ना ए जाति रे ए लोक बहुत दिन हो गलानी कौन सी कपल सहित मोर भेट हैनी बिकज बहुत किसी चलती किंतु आज मो पाखे जो दी जन कपल अच्छा सी होती द मोस्ट ट्रेंडिंग कपल ऑफ इंस्टाग्राम मोस्ट ट्रेंडिंग कपल ऑफ यूट्यूब जिते बड़े खोलिले दीटा मुह सामना को आसला मु मोबाइल खोलिला माने दी जन को लोक रोस्ट करूछंती मोबाइल खोलिला माने दी जन कर वीडियो मोबाइल खोलिला माने बाबू रागी जाउछंती ए सब आसिला तो मु बाध्य हली किए बाबू जनक आ गोटे कोन डाकंती आपण चिकन खाइले तांको कोन बोली डाकंती की राखिया सब बोली डाकंती हां ना कौन बोलो हाँ कौन डाक चिकेन राक्षसी हाँ तो सही सब जाना जे यार कौन घटना मुझे से पलि आसली दी जन सहित टिके कथा हे बोली आपड़ देखिकी जानी जाऊे जो मैंने वीडियो देखुं तो से मु दी जन पाखे आसी पहुँची सांगे टिके कथा हवा कौन घटना कहीं लोक एत रोस्ट करुँच मु बुझीपार नहीं मुझे पलि आसली मुझे जानी यहाँ पर मत भी लोग रोस्ट करेंगे किंतु मु पलि आसली जानी कहीं लोक ताको रोस्ट करुँच ओके आपण दी जन को बहुत बहुत स्वागत आ बहुत भल देखा जाउछंती दी जन थैंक यू सुनी तुम बहुत कम कथा तुम नाटा कौन मो ना गीता आ आपण ना मो ना होची जीत जे आपण को बयसटा केते 22 रागी जो कि मो ऊपर ना ओके अच्छा भाई को आपण केते वर्ष होला जानि चंते आपण मु तो भाई डाकु जे आपण तांको कोन डाकंते बाबू हां बाबू डाके केते वर्ष हलानी आपण आपण को बाबू को बाबू बोली डाकंते 8 वर्ष हलानी 8 वर्ष हलानी 8 वर्ष हलानी डेली बाबू डाकुचंती रागी होले ना धरी के डाके नांदे रागी होले हां रागी होले तू ता करे
ତୁତା କରନ୍ତି ସତରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ ତୁତା କରୁଥିବେ ବୋଲି। ହଁ ମୁଁ କରେ। କରନ୍ତି? ସେ ରାଗ ଯାଆନ୍ତିନି? ହଁ ସିଏ ରାଗନ୍ତି, ତାପରେ ତାପରେ ସିଏ ବୁଝାନ୍ତି। ତମେ ବୁଝାଅନି? ନା ସେ ବୁଝାନ୍ତି? ବାପରେ ପୁରା ହାତରେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖା ହେଇଛି ନୁହଁ? ନା ଆଉ ମୁଁ ରାଗିଲେ ବି ସିଏ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ରାଗିଲେ ମୁଁ ବୁଝାନି। ସିଏ ଓଲଟି ଆସିକି ସରି କୁହନ୍ତି। ସିଏ ରାଗିଲେ ବି ସିଏ ବୁଝେଇବେ, ଆପଣ ରାଗିଲେ ବି ସିଏ ବୁଝେଇବେ। ଏଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ନା? ଓକେ ଭାଇ, କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ଏତେ ସାରା ଟ୍ରୋଲ ରୋଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଇ ଘରେ ଆଉ ଖାଇବା ଖାଉଛ କି ୟୁଟ୍ୟୁବର କମେଣ୍ଟସରେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇବି। ତ ରୋଷ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଲେବୁଲକୁ ଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି କପୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତେ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିକି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବୋଉ ସେଇ କଥା କୁହେ କି ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିକି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସିଏ। ମୁଁ କହିବି ଦେଖ, କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ିବେ, କିଛି ଲୋକ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବହୁତ ମୋ ଭାଇମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତିକି ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସୁମନ ଭାଇ, ବଳି ଭାଇ, ବବୁଲ ଭାଇ, ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ, ତାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ମୋ ବୋଉ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ତୁ କାହା କଥା ବି ଶୁଣ ନା, ତୁ ତୋର ଆଗକୁ ଚାଲ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି ଯେ ତୋ ମା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ତୋ ମା ସବୁବେଳେ ତ ପଛରେ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି? 8 years। 8 years। ଓକେ, କେମିତି କ'ଣ ମାନେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମ୍ୟାମ୍ ନବମ କ୍ଲାସ୍ରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଖେଳ କଥାକୁ ନେଇକି ତାର ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଆଇଛି ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଧମକ ଦେଖାଉଛୁ, ତାକୁ କହିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିକି କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ଏମିତି। ମୋ ସହିତ ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ସେ ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଦେଖ ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲି, ସେ ଯାଇ ବସିକି କାନ୍ଦିଲା, ସେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ସାର୍ ତୋତେ ବାଡ଼େଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତାହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ପଳେଇଲା। ଯେହେତୁ ଆମର 3 ଦିନ ଖେଳ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ, 3 ଦିନ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ। ତା ପରଦିନ ଗଲି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କ'ଣ କଲା, ତା ଭାଇ ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ତା ବଡ଼ ଭାଇର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଲା, ମୋତେ କହିଲା ଏଇଟାକୁ ନେବ, ଇନଷ୍ଟାରେ ମାରିବ, ଏଥିରେ ମେସେଜ୍ କରିବ, ଆଉ ତମେ ହାଇ ପଠାଇବ, ମୁଁ ଯଦି ହାଲୋ ଲେଖିଲି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି, ତାହେଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଭାବୁଥାଅ, ରିପ୍ଲାଏ ଦେବନି, ହାଲୋ ଯଦି ଆସିଲା ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ, ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି। ଏମିତି ହିଁ କହିଥିଲା। ନହେଲେ ତ ତା ଭାଇ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଭାଇ ବି ଯଦି ହାଲୋ ଲେଖିଦେଲା, ନା ମୁଁ ହାଲୋ ଲେଖିବି, ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ଇମୋଜିଟେ ପଠେଇବି, ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଏ ଇନଷ୍ଟା ବିଷୟରେ କିଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଷ୍ଟାଟା କ'ଣ, ନା ଇନଷ୍ଟା ଏମିତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଟିଂ ବି କରନ୍ତି ଇଏ ସିଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇଟା ଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଆଇଟା ମୋତେ ବାହାର କରିକି ଦେଲୁ। ନା ପିଲାଟା କିଏ, ତା ଭାଇ ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ଏଇଟା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗଟେ, ନିଚେରେ କହିଲି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବି, ସେ ମୋତେ ଏଇଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ସେଠୁ ତା ଫୋନ୍ରୁ ମେସେଜ୍ କରିକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ମଝିରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10th ପାସ୍ କରିଗଲୁ, ଫୋନ୍ 2 ଜଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଉଠୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। 10th ପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଥିଲେ ସେ, ମନେ ଥିଲେ ତ ସେ ହାଇ ନମସ୍କାର ଇମୋଜିଟା କାହିଁକି ଦେଲା, ସ୍ମାଇଲ୍ ଇମୋଜି କାହିଁକି ନୁହଁ? ଦେଇଦେଲି ଆଉ। କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ହେଲୋ ଲେଖିବି ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ? ନା ଆମର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ନା, ଭାଇ ଧରନ୍ତି, ମୁଁ ସେୟା କହିଲି। ଅଲଗା ମେସେଜ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ? ଏମିତି କଥା ହବ ବୁଝେଇଲେ ବୋଲି, ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝେଇଲେ ବୋଲି କି? ସେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ବୁଝାନ୍ତି, ରାଗିଲେ ବି ବୁଝାନ୍ତି, ଯାହା କଲେ ବି ସେ ବୁଝାନ୍ତି। ନା ସେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲାନି କି କଲେଜରେ ନା ସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ ତ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ। ହଁ ନା,
ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବେ ଯେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାର କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନି। ଏତେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଯେତେ ଥର ବି ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରିଛି କି ମାନେ ମୁଁ ତୋର କେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଲି କି ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ଅଇଖା ତୋ ହାତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ମଝି ବାଟରେ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି କେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କ'ଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କେବେ ଯିବନି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କି କଥା ଆଗରୁ ବି କହି ଆସିଛି ମାନେ ସେ ଯଦି କହିବେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେବ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମେ ଯାଉନ ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଯିବି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମୋରି ପାଖକୁ ଆସିବ ଏମିତି କୁହେ ତାପରେ ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ମୋତେ ଆସି ସରି କହିବେ ପୁଣି ବୁଝେଇବେ ମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହବାର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ପୁଣି ସରି କହିବି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପାର୍ଟ ପକେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତା ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଥିଲେ ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିଲି ବାସ୍ ତା ହାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ଏବେ ହାଇଟ୍ ଏତିକି ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବଢ଼ିଯିବ ସେଟା ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ତା ଖେଳ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି 3 ଦିନ ତାପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ହିଁ ଦେଖିନି ଯେବେ 10ମ ସରିଲା ଫୋନ୍ ହେଲା ଫୋନ୍ ଆସିବାର 6 ମାସ 7 ମାସ ପରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ସେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଭବ ହେଇଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖା କରିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଛି ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପତଳା ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଓହୋ ମାନେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପତଳା ଥିଲା ଆଉ ଯେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି ଯେଉଁ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହବ ମାନେ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ କମ୍ ହାଇଟ୍ ଥାଏ ବେଗ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଗଳେଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପଛରେ ଏଠି ଆଇଛି ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥାଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମର ହାଇଟ୍ ଏମିତି ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ହାଇଟ୍ ବାପାଙ୍କର ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୋଉଙ୍କର ଯେହେତୁ ହାଇଟ୍ କମ୍ ତାପରେ ଭାଇଙ୍କର ବି ସେଇ ମୋର ବି ସେମ୍ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛିଡ଼ାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଛିଡ଼ାନ୍ତିନି ଭାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛିଡ଼ାନ୍ତିନି ତତେ କିଏ ବାହା ହବ ତୋର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁନି ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେରା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି ତୁ ତ ଏଡ଼ିକି ତତେ କିଏ ବାହା ହବ ଏମିତି ବାହା ହେବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ରିପ୍ଲାଏରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କଲି କିଛି କଲେ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ରିପ୍ଲାଏଟା ଏବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ହେବ ସେବେ କରିବି ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଏତେ ସାରା ଝିଅ ମିଳିଯିବେ କାହିଁକି ଏତେ ସର୍ଟ ହାଇଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମୋର କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ଲୋକ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ହେରିକା ନୁହେଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ଦେଇ ହେରିକା ବି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଁରେ ବି କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତତେ ତ ଭଲ ଝିଅ ମିଳିଯିବେ ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଛୁ ସିଏ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ ଇଏ ସିଏ ତାପରେ ମୋତେ ମୋ ଦେଇ କହିଥିଲା କି ସିଏ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛୁ ଇଏ ସିଏ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜାତି ଅଜାତି ଦେଖେନି ତୁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି ଜାତିଟାକୁ ବି ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ହିଁ ତିଆରି କରିଛେ ଭଗବାନ ତ କେବେ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ନା ଏଇ ଜାତିରେ ଏଇ ଲୋକ ସେଇଟା କେବେ ନାହିଁ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜାତି ତ ସେଟା ନୁହେଁ ବାସ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ତ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ତମ କଥାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି କାଲି ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ତମମାନେ ଆସିକି ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେବ ନା ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ମୋତେ ଆଣିକି 5 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେବ ସେଠି ବହୁତ ସାରା କଥା ବି ଶୁଣିଛି ବହୁତ ସାରା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି କରିଛି ଯେମିତିକି ଆ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଆଉ ତୁ ଯଦି ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବୁନି ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବି ଜାଣିନି
ତ ସେ ଚାଲିବେ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଯାହା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖି ଶୁଣିକି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଶୁଣିକି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି।